Good morning, student. Today we are going to discuss about abortion. Abortion has become rampant all over the world. It is a common issue among the teenager and adult women in the society. Abortion generally ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਨੇਜਰਸ ਜਾਂ ਵੀਮਨਸ ਦੇ ਲਈ abortion like that as a criminal acting ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ issues related to the abortion has been on to the generate a heated argument and distressing statistics concerning abortion has been documented ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟੋਟਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ abortions ਦਾ The peak time for the abortion is between 6 to 12 weeks of the pregnancy. Normally ਕੀ ਹੈ 6 to 12 week of the pregnancy ਦੇ ਵਿੱਚ normal abortion ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ spontaneously ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. Further is the definitions of the abortion. Abortion is to the interruptions of the pregnancy before 28th week after which the fetus is said to be viable. Means ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ fetus ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ movements ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 28th week before pregnancy तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ discontinue ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ according to the Zimban law. But according to the WHO, abortion is the expulsions of the conceptus before 20 and 22 completed week of the gestationals of the fetus weighing less than 500 gram. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ WHO ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਦਾ ਫੀਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ 5 ਮੰਥ ਤੱਕ ਤੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਮੀਨਸ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਟਸ ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਫੀਟਲ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਟਰਨਲ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 22 ਵੀਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ gestational period ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. Type of the abortion, the first one is to the spontaneous abortion and second one is to the induced abortions. Spontaneous abortion ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ threatened abortions ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ missed ਹੋ ਜਾਂਦਾ blood mole ਹੋ ਜਾਂਦਾ then carnos ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ particles ਨੇ ਉਹ removed ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. Inevitable ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ complete and incomplete and habitual. Inevitable ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ complete ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ all the conceptional products like that to the fetus, placenta, ovum and meatrious layer all are removed. Incomplete ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ bleeding ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਆ half portions of the fetus ਹੈ ਜਾਂ ovum ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ removed ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ but entire placenta ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ uterus ਦੇ inside ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ. Habitual ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ women ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ spontaneous abortion ਨੇ before the gestational age 20 week ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ abortion ਹੋ ਜਾਂਦੇ that is the recurrent abortion ਜਾਂ habitual abortion. Next is induce ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ with the medications ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ artificial abortions produce ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ therapeutic and criminal. First is the therapeutic form ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ therapeutic form ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ like that ਕੀ ਆ first one ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ unwanted pregnancy ਹੈ means ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ family complete ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ during to the contraceptive failure ਜਾਂ after ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ pregnancy conceive ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ continue ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ unwanted pregnancy ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ next one ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਸੀਵੀਅਰ ਪ੍ਰੀਕਲੈਮਸ਼ੀਆ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰਾਇਡ ਹੈ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ RH ਇਨਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲੀ. ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਾਏ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸੈਪਟਿਕਸ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਟੋ ਵਿਦਾਊਟ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਦਾਈ ਵਗੈਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੈਪਟਿਕ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Next is the causes disease or maldevelopment of the ovum and the fetus. ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ particular disease ਹੈ like ਕੋਈ congenital abnormality ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕੈਫਾਲਿਸ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਕੈਫਾਲਿਸ ਹੈ ਐਨਾਕੈਫਾਲਿਸ ਹੈ ਬੇਬੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ abortion ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ induce defective implantations of to the
blast which resulting of inability to the synthesizing proteins. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟ੍ਰੋਪੋਬਲਾਸਟਿਕ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟੋਸਾਈਲ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਡਿਵੈਲਪ ਆਫਟਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਰਿਮੂਵਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਫॉर्म ਮੋਲ नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो यूट्रस दे विच होवे then abortion हो सकता next metabolic disorders such as diabetic mellitus anemia thyroid disease renal disease and other failure hypertensive disorder patients ਨੂੰ कोई भी chronic disorder है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ patient ਕੀ ਆ abortion हो जाता acute infection such as to the influenza rubella and malaria and to the toxoplasmosis प्लाज्मेसिस ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ यूट्राइन abnormalities myomas biocontinent uterus double uterus and to the vagina inferior uterus fibroid ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ abnormality ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਇਓ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਸ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਜਾਈਨ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ cervical incontinency caused by to the trauma due to the previous DC and a con biopsy means cervical ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ abnormality ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ during to the previous ਜੇ patients ਦੀ dilatation and curettage ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ patients ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ biopsy ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ extreme emotional stress resulting into the releasing of pituitary hormone which is affect to the uterine functions and abnormal functioning ਦੇ ਉੱਤੇ effect ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ stress ਜੇ patients ਦੀ stress level higher ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ patients ਦਾ ਕੀ ਹੈ spontaneous abortion ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ certain toxic drug and substances for example anesthetic gases and antimetallic drugs and oxytocins and herbs ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ numbers of medications ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ side effect ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ herbs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ normal remedial treatment ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਦੇ ਆ herbs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ side effect ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ abortion ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ studies ਦੇ according ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ papaya is allowed in the pregnancy ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ spontaneous ਨੂੰ enhance ਕਰਦਾ chances ਨੂੰ ABO blood group ਜਾਂ ਫਿਰ RH incompatibility ਹੈ patients ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RH issues ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ patients ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ pregnancy discontinue ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ anatomically uterus ਦੇ disorders ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ disorders ਨੇ biocarcinate uterus ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ congenital abnormalities ਦੇ ਅੰਡਰ uterus develop ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ septal ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ uterus ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ fully develop ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ uterus ਦੇ ਵਿੱਚ abnormality ਹੈ one fallopian tube ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ fundus ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ properly ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ divided ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ pregnancy conceive ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ pregnancy ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 12 week ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ growth ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ further ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ elasticity ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ growth ਹੈ ਜਾਂ fundus ਦੀ ਜਿਹੜੀ growth ਹੈ ਉਹ gestational age ਅੱਗੇ enhance ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ First in the spontaneous abortion and miscarriage. This is the commonly referred to the miscarriage. It's occur when to the pregnancy and before the baby has any chance of survive. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ further ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ pregnancy ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ most spontaneous abortion occur into the first 12 week of the pregnancy ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ spontaneous abortions can be divided into spontaneous abortion ਹੈ ਜਿਹੜੇ normally 12 weeks ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ of the pregnancy means 3 month first trimester ਦੇ ਵਿੱਚ threatened abortions ਹੋ ਜਾਂਦਾ missed abortion ਹੋ ਜਾਂਦਾ blood mole and carnivorous mole ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ inevitable abortion which can be is completed or incompleted then habitual and recurrent abortion threatened abortion An abortion characterized by the slight bleeding through and to the undilated cervix ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ cervix open ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ bleeding ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
ਹੁਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਆਣਗੇ, ਵਜਾਈਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ਲੀ ਸਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੀ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮਨੋਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ। ਸਲਾਈਟ ਅਬਡੋਮੀਨਲ ਕ੍ਰੈਂਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਸਲ ਟਾਈਟਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ OS ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਕਸ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਈਬਲ ਫੀਟਸ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਫੀਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਰੈਸਟ ਫॉर ਫਿਊ ਡੇ ਅੰਟਿਲ ਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੇ ਰਿਕੁਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ anti-D and RH ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। anti-D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਮਾ ਗਲੋਬਿਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ RH ਇਨਕੰਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਟੇਨੀਅਸ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਮਿਸਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ। Missed abortion as the abortion that occur when the fetus die and is retained in utero together with the placenta and membranes, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ fetus ਹੈ ਜਿਹੜਾ womb ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ all the particles ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। Next, sign and symptom of missed abortion, disappearance of the symptoms of pregnancy, pregnancy ਦੇ ਜਿਹੜੇ symptoms ਨੇ ਉਹ disappearance ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, like that morning sickness ਹੋ ਗਿਆ, fatigue ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਡਿਸਪੇਅਰਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਯੂਟਰਸ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਪੀਕ ਉਹਦਾ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਏਜ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋ ਨੋ ਸਾਈਨ ਆਫ ਦਾ ਫੀਟਲ ਲਾਈਫ, ਫੀਟਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਨਾ ਤਾਂ ਫੀਟਲ ਦੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਹੋਗੀ, ਨਾ ਫੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਫੀਟਲਸ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਨ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਸੌਫਟਨਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। Management of the missed abortion, that is the diagnostic blood sample of the plasma fibrogens to the rule out of the diagnosis, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ abnormality ਆਈ ਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1.50 to 400 mg ਪਰ ਡੈਸੀਲੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਥ੍ਰੋਮਬੋਲਿਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਰਾਈਨ evacuations if less than 12 week pregnancy, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ evacuate ਕਰਕੇ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ evacuations ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਵਜਾਈਨਲ 12 ਵੀਕ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀ। give oxytocin and progestoglindin infusion if the patient is more than of 12 week of pregnancy, ਜੇ 12 ਵੀਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ sorry, blood mold. This is the condition is occur as to the complications of the missed abortions. The ovum die in the utero and the decidua capsulars remains intact. The zygote is surrounded by the layer of blood due to bleeding between the gestational sac and the uterine wall. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟਲ ਹੈ ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਸੈਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਯੂਟਰਨ ਵਾਲ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਆਫ ਦਾ ਬਲੱਡ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਲੀ ਅਕਰ ਬਿਫੋਰ ਦਾ 12 ਵੀਕ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਵਜਾਈਨਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਯੂਟਰਸ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਡੇਟਡ, ਨਾਰਮਲ ਡੇਟ ਨਾਲੋਂ ਯੂਟਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਡੀਮਾ ਇਨਫਲੈਮੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰੈਂਪਿੰਗ ਲੋਅਰ ਅਬਡੋਮੀਨਲ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। Management of to the blood moles ਦੇ ਲਈ evacuations of the uterus if less than 12 week of pregnancy, uterus ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ fetus ਨੂੰ ਜੇ 12 week of pregnancy ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ oxytocin and
Glidines medications ਦਿੰਦੇ ਆ about to the mole of the condition is the diagnosis after 12 week of the pregnancy, then artificial stimulations ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ contractions ਦੇ ਕੇ uterus ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ removed ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ fetus ਦੇ parts ਨੂੰ। Carnious mole. This is a molar pregnancy that is formed when fluid drained from the blood mole. It is a fleshy form, harsh mass. Management, the clinical feature and management of the same as the blood mole। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ amniotic fluid ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਫਿਸ਼ਰੀ ਮੋਲਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਯੂਟਰਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੇਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬੇਬੀ 12 ਵੀਕ ਤੋਂ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਏਜ ਲੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। Next is inevitable abortion. Abortion is said to the inevitable if it can be is no longer continue, it may be is complicated or incompleted। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ 12 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ abortion, an abortion that happened when all the product of the conception, embryo, placenta and impact membranes are expelled from the uterus। Sign and symptom of complete abortion: bleeding is minimal, lower abdominal pain, cervix closed, empty uterus on ultrasound examination, history of explosions of product of the conception। पेशेंट्स के द्वारा दसिया जाएगा कि ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਿਕਸ ਟੋਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਅਰ ਅਬਡੋਮੀਨਲ ਪੇਨ ਔਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਰੀਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਪਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਫॉर few days until the bleeding has to the shut down, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਫੈਸਿਓ 4 that is the ferrous sulfate iron medication ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਨਾਲਜੈਸਿਕ ਦੇਣੇ abdominal pains ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। IV fluid with or without blood transfusion ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਨੀਮਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਵੀਅਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Incomplete abortion, an abortion in which the part of the products of the conceptions, usually of the fetus, is passed while the placenta and the membranes are retained। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਲੀ ਫੀਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ the membranes and the placenta ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਊਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, abdominal pain and backache ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। sign of the shock such as weak and rapid pulse ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ। ਹਾਈਪੋਟੈਂਸ਼ਨ, ਸਾਈਨੋਸਿਸ ਐਂਡ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਲੇਟਡ ਸਰਵਿਕਸ ਹੈ। ਸਰਵਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਲੇਟਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੀਟਸ ਕੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਪਾਸਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਵਿਕਸ ਚੋਂ। ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ। ਜਿਹੜਾ ਫੀਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਆ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟਾ ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟੇਨ ਆ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਅਬੋਰਸ਼ਨ, assess of the general condition, blood sample for the blood group, RH factor and CBC। पेशेंट्स की प्रॉपरली हिस्ट्री लेनी है। RH इनकंपैटिबिलिटी या ब्लड ग्रुप नॉन मैचिंग या फिर की इन्फेक्शन सैल बदन दे करके की है जिहड़ा पेशेंट्स दे विच अबॉर्शन हो रहा उस चीज़ नूं ऑब्जर्व करना। रिमूवल ऑफ द POC, PCO मीन ਹੁੰਦਾ प्रोडक्ट ऑफ कंसैप्शन है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲਾਈਕ दैट द प्लेजेंटा एंड द membranes ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ। एग्रोमेट्रिन 0.5 mg IV and IM2 डिक्रीज ब्लड लॉस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਬਲੱਡ ਲॉस ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਟਰਾਈਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ
ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈਵੀ ਫਲੂਇਡ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੀਵੀਅਰ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਐਨਾਲਜੈਸਿਕ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਫਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਨਾਲਜੈਸਿਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਲੀਵ ਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵੀਮਨਸ ਤੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਡੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੇ ਆ। Habitual and recurrent abortion. This occurs when the patient has experienced 3 or more consecutive spontaneous abortions, usually after 14-week gestational. This is usually of no warning sign, but the sudden rupture of the membranes and explosions of the abortus occurs after a gradual painless dilatation of the internal cervix os. ਸਪੋਟੇਨੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਕਸ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਫੋਰ ਆਫ ਦਾ 14 ਵੀਕ ਦੇ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਮੂਵਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦ ਕਾਜ਼ਸ ਇਜ਼ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਮੈਕੈਨੀਕਲ The causes is usually mechanical, for example, uterine abnormality or cervical incompetency, may also be due to the psychologically, immunologically, infective and chromosomal causes. Manage the patients according to their need. First is the threatened abortion. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਸਰਵਿਕਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਨਵੇਟੇਬਲ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਵਿਕਸ ਡਾਇਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟਾ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਟਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੇਬੀ ਕੀ ਹੈ ਡਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਡਿਊਸ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ deliberate terminations of pregnancy that various reasons such as threat to the life of the pregnant women or to the social reason. It can be therapeutic or criminal abortion. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡਿਊਸ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵੀਮਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਵੀਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ 3rd ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ ਆ ਆਫਟਰ ਰੇਪ ਕੇਸ। ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਐਂਡ the abortions permitted by the qualified trained medical doctor for the valid medical reason. The procedure must be performed only in the interest of the mother life and her total well-being. It is a carry out in the hospital where to the hemorrhage can be effectively controlled and resuscitative facilities at hand, and their aseptic measurements are always taken. The consent of the medical superintendent, patient and her husband of guardians, if less than 18 is required by law. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਗਲੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਟ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਦਰ ਦਾ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Procedure used in the therapeutic abortions. Vacuum aspiration. Uterus is vacuumed with the syringe through to the dilate cervix to remove the conceptus
placenta and endometrial tissues. Also called to the menstrual aspiration. ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ cervix ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ dilate ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, aspirate ਕਰਕੇ medications ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ aspirate ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ conceptional product ਨੇ. Dilatation and evacuation. Removed of the fetus, conceptus and placenta by to the suctioning curettage through to the dilatation of the cervix. Cervix ਨੂੰ dilate ਕਰਕੇ through to the suctioning ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ curettage ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Next is the prostaglandine and saline administration. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ medication prescribed ਕਰਕੇ cervix ਨੂੰ dilate ਕਰਕੇ normal artificial contractions ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹ abortion ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Next is the dilatation and curettage. Cramping fetus, conceptus and placenta using to the instrument that is a curettage. Curetager ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ instrument ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ cervix ਨੂੰ dilate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ further ਉਸ ਜਿਹੜਾ product ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ curettage ਕਰਕੇ remove ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. Criminal abortion. This is an abortion which is illegally produced. It may be performed by an unqualified person until unhygienic condition, utilizing a variety of methods. That abortion is punishable by the law of the Zambia. Criminal abortions ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਪਟਿਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਲੀਗਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਰਦਰ ਜੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਿਣਦੇ ਆ. ਸੈਪਸਿਸ ਆ ਗਈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿਆ. यूट्राइन परफोरेशंस, यूट्रस ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम आ गई, सर्वाइकल लैसरिएशंस हो रहा, हैमोरेज हो रही है, अक्यूट रीनल फेलियर हो रहा, शॉक एंड डेथ या फिर इनफर्टिलिटी पेशेंट ਨੂੰ फर्दर आ रहा ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰਦਰ. Septic abortion. This is abortion can follow the incomplete abortion, but it is more often associated with the criminal abortion. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ. ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀਕਲ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ. ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਰੈਕਸੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ, ਹਾਰਟ ਹੈਡੇਕ, ਪਰਫਿਊਜ਼ਡ ऑफसेंसिव लोकिया. लोकिया ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਵਜਾਈਨਾ ਦਾ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਵਜਾਈਨਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਐਂਡ ਟੈਂਡਰ ਯੂਟਰਸ ਔਨ ਦਾ ਪਾਲਪੇਸ਼ਨ. ਯੂਟਰਸ ਨੂੰ ਪਾਲਪੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲੋਂ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੌਂਡਿਸ ਇਜ਼ ਆਫਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ. ਜੌਂਡਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਵੈਬ ਮੀਨਸ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੈਪਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਰੋ ਹੋਇਆ. ਨੈਕਸਟ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਰਿਟੇਨ ਪਾਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ. ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिक अबॉर्शंस. IV ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेशेंट ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. IV fluid plus blood transfusion if needed ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਵੀਅਰ ਅਨੀਮੀਆ. ਐਨਾਲਜੈਸਿਕ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋਗਾ. ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਡੀ ਗਾਮਾ ਗਲੋਬਿਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆਏਗੀ. डिटरमाइन द कॉजेस ऑफ द ब्लीडिंग. ब्लीडिंग हुई क्यों है? RH इनकंपैटिबिलिटी है, ब्लड डिसऑर्डर्स ने, मदर्स ਨੂੰ हैबिचुअल अबॉर्शन है तो ਉਹਦੀ नेक्स्ट टाइम ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੀਜ਼ਨ. ਦੈਨ preserving the life of the mother ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ. maintaining the fetus life if possible. ਜੇ possible ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ. ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵਰ ਪੋਸੀਬਲ. ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਸੇਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਸੀਵ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ.
preparing patient for and family for future stable relationship patients ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰਿਕਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜੇ ਐਨੀ ਕੋਈ ਇਨਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਪਲ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹਿਸਟਰੀ ਟੇਕਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਸੈਂਸ਼ਨਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅਸੈਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਲੋਕੀਆ ਜਾਂ ਸੀਵੀਅਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਹਾਈਪੋਵੋਲਮਿਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਲਸ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਸੇਵ ਆਲ ਲॉस ਬਲੱਡ ਫॉर ਡਾਕਟਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲॉस ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਕਿੰਨਾ ਲॉस ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਵੀ ਫਲੋ ਜਾ ਰਿਹਾ obtain consent where is necessary patients ਤੋਂ consent form ਲੈਣਾ insert IV line if patient's condition is unsatisfactory patient ਨੂੰ IV fluid ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ IV lines ਰੱਖਣੀਆਂ ਜੇ patients ਨੂੰ hospitalized ਹੋਣਾ keep patient warm and prepare for the OT if needed ਜੇ ਹੁਣ patient incomplete abortion under ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ patients ਦਾ complete abortion means properly ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ parts ਨੇ ਉਹਨੂੰ remove ਕਰਨਾ intentional ਹੈ so patients ਨੂੰ OT ਲਈ prepare ਕਰਨਾ during to the need of the patient subsequent care ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ vulvar toilet every 4 hours for the first 24 hours after threat attend for her the personal hygiene until he is able to care for the herself high protein diet as to prescribed by the doctor diet plan properly ਬਣਿਆ ਜਾਏਗਾ perineal care ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ patients ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ patient ਆਪਣੇ ਆਪ perineal care ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ hygiene maintain ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ patients ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ threatened abortions ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ abortion ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 4 hours ਤੱਕ ਉਹਨੇ 24 hours ਤੱਕ 4 hours ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ toilet training means urine pass ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ remaining ਜਿਹੜੇ products ਨੇ ਉਹ removed ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ any tissues ਜਾਂ ਫਿਰ scars ਜਿਹੜਾ ਵੀ inside of the uterus ਹੈ next is the diagnosis ਦੇ ਵਿੱਚ urinalysis properly urinalysis studies ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ blood for the compatibility grouping and FBC next is the urea and to the electrolyte and RH factors ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ properly ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ observations ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ components available ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ blood ਦੇ ਵਿੱਚ properly grouping ਕਰਾਂਗੇ ultrasound examination ਹੋਏਗਾ next HCG test is confirm pregnancy ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ humans coronite gonadotropin ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ then next ਕੀ ਆ ਨੋਟ ਕੀ ਵਿੱਚ ultrasound examination ਹੋਊਗਾ again next ਕੀ ਹੈ patient ਦਾ heart scenes ਹੋਊਗਾ pregnancy until in the 98% ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ continuously ਜਿਹੜਾ process ਆ ਉਸਨੂੰ observe ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ treatment sedation to relieve the anxiety ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ analgesic to relieve pain ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ broad spectrum antibiotic ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ given anti-D gamma globulins ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ next is the oxytocin and progesterone infusion to the terminations of the pregnancy and evacuation product of the conception ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ pregnancy ਆ ਉਸਨੂੰ contractions ਨੂੰ artificial ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ further ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ product removed ਹੋ ਜਾਊਗਾ insert of the Cerebrospinal stitches that are safe of the pregnancy where possible ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ threatened abortion ਦੇ ਵਿੱਚ just bleeding ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ normal ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ cervix ਦੀ dilatation ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਰਵਿਕਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਸੂਚਰਸ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰਵਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫੀਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਰਦਰ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਸਕ ਫॉर fluid volume defect related to the due to या related to the maternal bleeding report any tachycardia hypotension diaphoresis and pallor and indicating of the hemorrhagic and shock ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ patient ਨੂੰ properly assessment ਕਰਨੀ ਆ draw blood for the type and screening of possible blood administrations ਦੇ ਲਈ screening ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ arrange ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ blood transfusion ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ properly maintain ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ establish and maintaining the IV with the large bone catheter at possible transfusion and the longer large quantities of fluid replacement ਹੁਣ patient ਦੇ ਵਿੱਚ hypovolemic ਦੇ ਜੇ symptom ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ patient ਦਾ IV fluid ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ maintain ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ
Nursing diagnosis second, anticipatory grieving due to loss of the pregnancy, causes of abortions, future childbearing. Patients ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ psychiatric anxiety level increase ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ. Assess the reactions of the patient and support person and provide the information regarding to the current status as needed. Patient ਦਾ reactions ਕੀ ਆ relating to the abortion ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ. ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਬੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੈ. Encourage the patient to discuss feeling about the loss of the baby, include effects of relationship and with the father. ਜਿਹੜੇ patient ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬੇਬੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਲੋਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਲੈਵਲ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੂ ਨਾਟ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਸ ਆਫ ਦ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਫਿਊਚਰਸ ਚਾਈਲਡ ਬੀਅਰਿੰਗ, further knowledge to loss and allow grieving. ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਫਰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. providing time along with the couple to discuss their feelings. ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਵੇ ਬਿਫੋਰ ਟੂ ਦ ਐਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ. ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨੈਕਸਟ, ਰਿਸਕ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ dilated cervix and open uterine vessels. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਰਵਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੇ. Elevate the temperature quarterly 4 hours if normal and every 2 hours if elevated. ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 4 hours ਲਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ 12 hours ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੋਏਗਾ. ਚੈੱਕ vaginal drainage for increase amount and order and the incidence infections. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ vaginal ਲੋਕੀ ਹੈ discharge ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ properly observe ਕਰਨਾ. Instruct on and encourage perineal care after each urination and defections to prevent the contamination. Patient ਨੂੰ advise ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ urine pass ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ perineal care ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ infection ਉਹ further spread ਨਾ ਹੋਵੇ. Acute pain later to uterine cramping and possible procedures. Instruct patients on the causes of pain to decrease anxiety. Instruct and encourage the use of relaxation techniques to augment analgesic. Administer pain medication as needed as the prescribed. Patients ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ pain ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ reduce ਕਰਨਾ. Knowledge defect later to sign and symptom of possible complications. Teach the women to observe the signs of infections, fever, pelvic pain, changes in character and amount of vaginal discharge. ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ changes ਆਣਗੀਆਂ after to the abortions ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ notice ਕਰਨਾ and advise to report them to the properly immediately. ਜੇ ਕੁਝ vaginal discharge ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ in between ਹੋ ਰਿਹਾ after the ਜਿਹੜਾ ਕਿ abortion ਤੇ 10 days ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ immediately inform ਕਰਨਾ. Deal with the client anxiety. Present information out of the sequence if necessary. Dealing with the first maternal that most anxiety produced when the anxiety is interfering the client learning process ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਹੀ abortion ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ anxiety level ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡ ਬੀਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ anxiety level increase ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ anxiety level ਨੂੰ reduce ਕਰਨਾ. Teach client up to the complications for the mother has reason for to especially worries about her infant health. ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਸੇਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ. Complications, uterine infections ਹੋ ਸਕਦਾ, septicemia, hemorrhagic
डिससैमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर्स हो सकदियां ने, कॉन्गुलेशंस ऑफ द मिस्ड अबॉर्शंस दे विच हो सकदियां ने, नैक्सट इनफर्टिलिटी हो सकदी है, शॉक, रीनल फेलियर, हार्ट फॉर्म मोल एंड डेथ हो सकती है पेशेंट की. सो दिस इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द अबॉर्शन. स्टूडेंट्स फॉर द प्रैक्टिसेस क्वेश्चंस ने सो इन्हां दे उत्ते प्रैक्टिस कर सकते हो, अकॉर्डिंग तुसी लिख सकते हो. सो ये फॉर्म दे विच जिहड़े क्वेश्चंस ने वो एग्जाम दे विच आ सकते हैं. दिस फॉर्म दे विच जिहड़े क्वेश्चंस लिखे हुए ने प्रैक्टिस कर लियो. थैंक यू.